सत श्री अकाल विद्यार्थियों, तुहाडे अपने चैनल पढ़ो लिखो विच तुहाडा स्वागत है। अज असीं इस वीडियो राहीं पाठ नंबर 4 साडी खेतीबाड़ी करांगे। उम्मीद है तुसीं इस तो पहलां दी वीडियो जरूर देखियां होवणगीआं अते पहले 3 पाठ चंगी तरह समझे होणगे। आओ विद्यार्थियों, पाठ नंबर 4 शुरू करते हैं। बच्चों, तुहानूं पता ही है कि देखो, मनुख सब तो पहलां शुरू दे विच अपने भोजन लई दरख्तां दे फल पत्ते शिकार वगैरह करदा सी। पर जिमें जिमें कि मनुख की आबादी बढ़ती गई, गिनती में वाधा होंदा गया, तो उसकी भोजन की पूर्ति ना होने करके उसने फसलों को खुद उगाने की जरूरत महसूस की। इस तरह खेतीबाड़ी का आरंभ होया। खेतीबाड़ी मनुख का बहुत ही पुराना किता है। आओ खेतीबाड़ी बारे जानते हैं। खेतीबाड़ी का अर्थ बेटा फसलां पैदा करना, पशु पालना और खेतीबाड़ी नाल संबंधित धंधिਆਂ ਨੂੰ अपनाना है। जो खेतीबाड़ी है इस विच सिर्फ फसल पैदा नहीं हुंदी, उसदे नाल नाल पशु पालना, खेतीबाड़ी, मक्खियां पालना, मच्छियां पालना आदि भी हुंदी है। बच्चों, हुण दे समय विच तां मनुख खेती लई मशीनां दी वरतों करदा है, पर पहलां ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣਾ, शहद ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਆਦि ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਟਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜਲਵਾਯੂ ਮਤਲਬ ਕਲਾਈਮੇਟ। ਧਰਾਤਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, लाल मिट्टी है, चीकनी मिट्टी है। सिंचाई सहूलतां, सिंचाई का अर्थ हुंदा है पौधों को पानी देना, आर्टिफिशियल मीनस नाल, मनुखी साधना नाल पौधों को पानी देना। खेती करने का ढंग, आपां किस ढंग नाल खेती कर रहे हैं, मशीनां दी प्रयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे, खाद वरत रहे हैं नहीं वरत रहे, उस हिसाब नाल। मंडी की सहूलत, जिहड़ा असीं जिथे आपां खेतीबाड़ी करके खेती की जिहड़ी फसल उगी है उसनूं जिथे आपां वेचण जांदे उसनूं मंडी आख्या जाता है। मंडी की सहूलत ते भी निर्भर करता है भी जिहड़ी खेती है अपनी वधिया होवेगी घटिया होवेगी, आपां किस प्रकार दे जिहड़ी फसलां ने उगावांगे। यह मंडी की सहूलत ते भी डिपेंड करता है बेटा। आवाजाही के साधन ते बैंक आदि वर्गियां होर सहूलतां भी खेतीबाड़ी नूं प्रभावित करदियां हन। ये सारे तत्त हन बेटा जिन्हां करके खेतीबाड़ी प्रभावित हुंदी है। हो सकदा है जिथे ये तत्त वधिया होण खेतीबाड़ी वधिया होवे, जिथे तत्त वधिया नहीं अवेलेबल उत्थे खेतीबाड़ी इन्नी वधिया ना हो सके। आओ बच्चों, हुण खेतीबाड़ी दी आपां किस्मां दी गल करदे हां। खेती नूं अलग अलग किस्मां विच वंडना कोई सौखी गल नहीं हैगी। खेतीबाड़ी बहुत ही तत्तां ते निर्भर करदी है बेटा, किसी एक तत्त ते निर्भर नहीं करदी ये। ते इस दे कई आधार ने किस्मां वंडण दे। खेती करन दे ढंग जां वरती गई जमीन आधार हो सकदा है। इस तों इलावा सिंचाई दे पक्ष जिहड़े ने, समाजिक ते आर्थिक तत्तां दा आधार भी खेती नूं किस्मां विच वंडिया जा सकदा है। इस प्रकार आप कुछ जो मुख्य किस्मां ने उहदे बारे आप जिक्र करांगे। हुण सब तो पहला आ गया बेटा स्थाई खेती। स्थाई खेती का दूजा नाम टिकाऊ खेती भी है। इसनूं स्थाई खेती नूं टिकाऊ खेती क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपां एक जगह ते पक्के तौर पर करते हैं, इक्को जमीन ते आपां बार बार फसलां उगाने हैं, बार बार उही फसलों तो आपां जिहड़ा अपनी आमदन है वो प्राप्त करते हैं। इस दे विच रूड़ी अते खादां दी पूरी वरतों जिहड़ी है वो कीती जाती है, उसनूं आपां स्थाई खेती आखदे हां। दूसरी आ गई बेटा स्थान अंतरी खेती। स्थाई खेती के बिल्कुल ओपोजिट है स्थान अंतरी खेती। स्थाई खेती विच आपां इक्को ही जगह ते पक्के तौर पर खेती करते हैं। स्थान अंतरी खेती दे विच आपां जिहड़ी खेती है वो एक जगह तो दूसरी जगह ते आपां शिफ्ट करते हैं बेटा। जिवें कि पहलां इस खेत दे विच आपां फसलां लगा लियां, इत्थों 2-4 साल आपां फसलां जिहड़ियां ने उगाईयां, फिर आपां लग्गिआ इस जगह नूं आपां थोड़ी देर राहीं छड्ड दईए ताकि उपजाऊ शक्ति अपनी दोबारा ग्रहण कर सके अते किसी होर जगह ते आपां फसलां उगाणियां शुरू करतीआं। इसनूं झूम खेती भी कहा जाता है। यह ज़्यादातर पहाड़ी जां खुले जंगलों में हुंदी है। जिहड़े कबीलिਆਂ ਦੇ लोग ने वो ज़्यादातर इस खेती नूं करदे हन। एक जगह तो दूसरी खेती जगह ते यह खेती की जाती है। उपजाऊ शक्ति जो एक जगह ते घट हो जाती है तो दूजी जगह ते आपां खेती करना शुरू कर दिंदे हां। उस तो बाद आ गया बेटा खुश्क खेती अते गिल्ली खेती। ये भी आपस में बिल्कुल ओपोजिट हैं। खुश्क का मतलब की हुंदा है? नमी की कमी होना। ठीक है बेटा, तो यह वो वाली खेती है जिथे जो वर्खा बहुत घट होंदी है, 50 सेंटीमीटर तो घट जिथे वर्खा होवे उत्थे खुश्क खेती अपनाई जाती है। इत्थे ज़्यादातर दालां, मक्की, जौ वर्गियां चीज़ां उगाईयां जांदियां हन। यह जी खेती मारूथली स्थानां विच हुंदी है जिथे वर्खा बहुत घट होंदी है, जिवें कि भारत दे विच है बेटा राजस्थान।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗਿੱਲੀ ਖੇਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਤੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਰਖਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਗਿੱਲੀ ਖੇਤੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮੀਨਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਵਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ। ਸੰਘਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਐਵੇਂ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝਾੜ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਝਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤੀ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤੀ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਤਲਬ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤੀ। ਨਿੱਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਖਾਦਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਭ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ USSR ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਬੈਗਾਤੀ ਖੇਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੌਪਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੌਪਸ ਇਹ ਬੇਟਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨੇ ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਨਾਰੀਅਲ, ਰਬੜ ਆਦਿ। ਬਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 30 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਾਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇਵੰਦ ਖੇਤੀ। ਗੁਜ਼ਾਰੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਉਨੀ ਹੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਦਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਫਸਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਫਸਲ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਜਮੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਾਰਟ 1। ਪਾਰਟ 2 ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਓ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਣ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ 80 ਆਊਟ ਆਫ 80 ਜੋ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਟਾ।